Good afternoon. And എനിക്കിന്ന് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വന്ന ഗസ്റ്റിനെ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. First of all, I am welcoming our beloved father, Joshi Mayambarmil CMI. And second, I am welcoming our Vice Principal, Girija ma'am. Okay. Next, photographer ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, but he is civil excise officer, Mr. Srijit. Okay. Next, I invite preventive officer Jasim sir. Last and final, I am welcoming K. Sebastian sir, Assistant Excise Inspector. A warm good afternoon to one and all. With warm hearts and mindful intentions, we welcome you to a very special and conscious celebration today, the unveiling of the Sugar Board Initiative, a noble awareness campaign rolled out by the Central Board of Secondary Education. It is not just an event, it's a movement towards better choices, mindful eating, and healthier generation. Today, we embrace a small step that can lead to a sweet revolution minus the sugar. Let us ask ourselves, do we really know what goes inside the food we eat every day? A spoon of cereal, a packet of chips, that fizzy drink seems harmless, right? But what if we told you that behind those shiny wrappers hides piles of sugars that our body doesn't need? This is exactly what the Sugar Board Initiative aims to uncover. It is an eye-opener, a mirror held up to our daily diet, revealing the hidden sugars and unhealthy ingredients we often ignore. And more importantly, it's a call to action for all of us, especially young minds, to be more aware, informed, and alert about what fuels our body needs. And we at Johar Public School are proud to say that we are already on the move. Our journey towards a healthier lifestyle has already begun. Yes, indeed, our students, our Javaharians, have already started practicing sugar-conscious habits from our canteen shelves to lunch boxes. We are learning to choose better, eat smarter, and live cleaner. As a part of this initiative, specially designed sugar awareness boards will be placed at key points across our school campus, in the canteen, near the auditorium, by the entrance, and even around the play area. These boards will act as visual reminders of the sugar content held in popular snacks and drinks, helping us to pause, think, and choose wisely before we take that next bite. And now, to officially unfold this impactful initiative, we are honored to invite our chief guest, Mr. K. A. Sebastian sir, Assistant Excise Inspector, a passionate advocate for young health and wellness. Sir, we request you to kindly come forward and to do the honors of unveiling the Sugar Board and inspire us all to take the pledge of mindful eating with sincerity and strength. Sir, please. Thank you so much, sir, for your presence and for lighting the path of awareness today. Your words and actions resonate deeply with our school's vision.
Dear students and staffs, let us remember what we eat today decides who we become tomorrow. Let us take this step together. Say yes to health, say no to hidden sugar, say yes to the Javaharian way, informed, aware and responsible. Thank you all for being a part of this small but significant moment. Thank you all. സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ലഹരിക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു വിളംബരം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പല വാർത്തകളും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലഹരിയാണ്. അപ്പോൾ നാം വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് നമ്മുടെ സമഗ്രമായ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്വത നേടുക എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വഴിമാറ്റി നടത്തുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രലോഭ വസ്തുവാണ് ലഹരി. നമ്മുടെ ജീവിത സന്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിൽ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രയിൽ, നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ലഹരിയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. മറിച്ച് നമ്മളിലുള്ള നന്മയെ കെടുത്തി നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഓജസ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇല്ലാതാക്കുന്ന, നമ്മുടെ അഭിമാനമില്ലാതാക്കുന്ന, നമ്മുടെ ആരോഗ്യമില്ലാതാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്, ഒരു ഘടകങ്ങളാണ് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ലഹരിയുണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലഹരി നൈസർഗികമായിട്ട് നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലുമുണ്ട്. നമ്മളിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലഹരികളുണ്ട്. നമ്മളിലുള്ള ലഹരിയെ കണ്ടെത്തി പരിപോഷിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പന്നിയെപ്പോലെ ജീവിക്കണമോ മയിലിനെ പോലെ ജീവിക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ്. ലഹരിയുടെ പാത നാം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, ലഹരിയെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് പന്നിക്ക് സമാനമായ മലിനമായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും. പന്നിയുടെ വാസസ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. മലിന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരം. മറിച്ച് നാം ലഹരിയിൽ നിന്നും വിട്ടു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും കാണുന്നവർക്കെല്ലാം കണ്ണിന് ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്, പക്ഷിയാണ് മയിൽ. അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയുള്ളൊരു ജീവിതം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളാണ് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എനിക്ക് ലഹരിയുടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം അടിവരയിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു മാത്ര പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ ലഹരിക്കാവില്ല. മറിച്ച് നാം സ്വായത്തമാക്കിയ എല്ലാ നന്മകളും, എല്ലാ സ്നേഹവും, എല്ലാ കരുതലും ഇല്ലാതാക്കി കെടുതികൾ സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ലഹരി നമ്മളെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ ഉറക്കേണ്ടത് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എപ്രകാരമാകണമെന്ന്. നിങ്ങളിലുള്ള ഓജസ്, നിങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ മറ്റൊരാളാക്കി മാറ്റുവാൻ, ഒരു മനുഷ്യ മൃഗമാക്കി മാറ്റുവാൻ ലഹരിക്ക് നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൂടെ കണ്ടതാണ്, ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു യുവ ഡോക്ടറെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് അതിദാരുണമായ വിധം കുത്തിക്കൊന്നു. അറിവില്ലാത്ത ഒരു അധ്യാപകനല്ല, വിജ്ഞാനമില്ലാത്തൊരു അധ്യാപകനല്ല, മറിച്ച് ലഹരി ഒരാളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടും. അച്ഛനെ അറിയാൻ പറ്റാതാകും, അമ്മയെ അറിയാൻ പറ്റാതാകും, സഹോദരങ്ങളെ അറിയാൻ പറ്റാതാകും. നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ്.
അവിടെ നമ്മളിലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തി നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി നമുക്ക് തിരിച്ചടി നേടിത്തരാൻ മാത്രമേ ലഹരി നമ്മളെ സഹായിക്കൂ. ആ തിരിച്ചടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കണമോ എന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെ കടത്തിവിടുന്നത് അവർക്ക് പകർന്നു തരാൻ പറ്റാത്ത വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം. ആ അറിവിലൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്നേഹസമ്പുഷ്ടരായ ആദരണീയ അധ്യാപകർ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു തരുന്നു. അത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും സാമൂഹ്യ ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു 200 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 200 കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് പൊതുവായ ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നു, ആണെന്നും പെണ്ണെന്നുമുള്ള വ്യത്യാസമില്ല, പണമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാവരും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. നമ്മൾ പങ്കുവെച്ചു, സ്നേഹവും നമ്മളിലുള്ളതും പങ്കുവെച്ച് കഴിയും. ഈ വിദ്യയെല്ലാം നേടി അധ്യാപകർ നമുക്ക് പകർന്നു വിദ്യ നേടി മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് കരുതലും സ്നേഹവും തന്ന് വളർത്തി നാം ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ പല മേഖലകളിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മകൾ നല്ല രീതിയിലെത്തണം. അതാണ് അവർക്കുള്ള ആഗ്രഹം. മക്കളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ പല വളവ് തിരിവുകളിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച പല സ്വപ്നങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലായ്മ പോലും നമ്മളെ അറിയിക്കാതെ നമുക്ക് സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരുക്കിയാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഓരോ ദിനവും നമ്മളെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ വിരുന്നൊരുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് താങ്ങും തണലുമാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ ലഹരിയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ മാറി നടക്കണം. ഒരു മാത്ര പോലും ലഹരിയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടരുത്. നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഈ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന ശീലം തെറ്റാണ്, ദുശീലമാണ്, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കാത്ത ഒരു ശീലം. ആ ഒരു ശീലം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യമുള്ള ഒരു ദുശീലം ചെയ്യണമെന്നോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത്, ആൺസുഹൃത്താവാം പെൺസുഹൃത്താവാം, നിങ്ങളെ നിരന്തരം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സുഹൃത്ത് നല്ല സുഹൃത്തല്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാ കയ്യടികളും നമ്മുടെ വിജയത്തിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അല്പം മാറി നടക്കണം. മറിച്ച് നമ്മളുടെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളിൽ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നമുക്ക് പ്രചോദനമാണ്. നമ്മുടെ അധ്യാപകരെല്ലാം നമുക്ക് പ്രചോദനമാണ്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് പ്രചോദകമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ, മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ നമുക്ക് വിളക്കായി തീരുന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും. ഒരിക്കൽ ഇരുട്ട് വെളിച്ചത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളത്. ഇരുട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ്, ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഉള്ളത്. ഇരുട്ടിന്റെ ആ വാക്ക് കേട്ട് നമ്മുടെ പ്രകാശം, വെളിച്ചം ഒന്ന് ചിരിച്ചു. ആ ചിരിയിൽ ഇരുട്ട് കെട്ടുപോയി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനു ചുറ്റും പടരുന്ന ഇരുട്ടിനെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും. അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും മനസ്സിൽ ധരിച്ചാൽ, അവരെ നാം സ്നേഹിച്ചാൽ, ബഹുമാനിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മലിന വഴി തേടി പോകേണ്ടി വരില്ല. ജീവിതത്തിൽ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും അധ്യാപകരോടും കളവ് പറയരുത്. അവരെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കരുത്. ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പരീക്ഷാ തീയതി നിശ്ചയിച്ചു.
നമുക്കെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, നമ്മൾ പലതരം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. ഇതിൽ 4 സുഹൃത്തുക്കൾ പരീക്ഷയുടെ തലേന്നോ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു കാറിൽ പോയി. ആഘോഷത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ അടുത്ത ദിവസം പരീക്ഷയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ മറന്നുപോയി. ഈ 4 സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്തു. അവർ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് 1/4 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ശരീരത്ത് മൊത്തം അഴുക്കും പുരട്ടി വളരെ ധൃതിയോടുകൂടി ആ അധ്യാപകന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ പോയി. അതിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൽപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഞങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ ടയർ പഞ്ചറായി. അടുത്തെങ്ങും വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് പുലർച്ചെയായപ്പോഴാണോ കാറ് ശരിയായി കിട്ടിയത്. ആ കുട്ടികളുടെ ദേഹം രൂപഭാവങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അധ്യാപകന് കാര്യം മനസ്സിലായി. ആ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതണ്ട, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് 4 പേർക്കുമായിട്ട് ഞാനൊരു പരീക്ഷ നടത്താം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി 4 പേരും അവരുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. 4-ാം ദിവസം അടുത്ത 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ 4 പേർക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ്. അവർ 4 പേരും നന്നായി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ വേണ്ടി ആ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വന്നു. ആ അധ്യാപകൻ ഈ 4 കുട്ടികളുടെയും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 4 പേരും 4 ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതണം. ആകെ 2 ചോദ്യം മാത്രമാണ് ഈ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് 2 മാർക്ക്, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് 98 മാർക്ക്. 4 പേരും പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ വേണ്ടി 4 ക്ലാസ്സിലിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ആ അധ്യാപകന്റെ ആദ്യ ചോദ്യം 1, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേര് എഴുതുക. കുട്ടികൾക്ക് അല്പം അത്ഭുതമായി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആ അധ്യാപകൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത്, നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ ഏത് ടയറാണ് പഞ്ചറായത്? ആ 4 പേരും നാണം കെട്ട് ശിരസ് കുനിഞ്ഞ് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. ആ അധ്യാപകനെ പറ്റിച്ചു എന്ന് തോന്നി അവർ മാനം കെട്ട് ശിരസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം താണുപോയി. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അധ്യാപകരോട് കള്ളം പറയുവാനോ അവരെ കബളിപ്പിക്കുവാനോ പാടില്ല. കാരണം മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിലെ മെഴുകുതിരി വെട്ടങ്ങളാണവർ. ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ വെട്ടമെങ്കിലും നമുക്ക് ആനന്ദകരമാകുന്ന ഇരുട്ടുണ്ട്. ആ ഇരുട്ടിനെ പോലും അല്പനേരത്തേക്കെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തുവാൻ ശേഷിയും കഴിവുമുള്ളവരാണ് അധ്യാപകർ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാലയവും കടന്നോ ഇവിടുത്തെ പഠനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉന്നത പഠന ശാഖയിൽ പോയി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടി ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് ഒരു അധ്യാപകൻ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാന്യമായ ഒരു നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കണം. ഒരു അധ്യാപനം നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ ഓടി വന്നോ ആ അധ്യാപകന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ, സാർ, ഞാൻ ഇന്ന അടുത്ത് പഠിച്ചതാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന പഠിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ അധ്യാപകന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ആഴം, ആനന്ദത്തിന്റെ ആഴം നമുക്ക് അളക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അളവുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ആനന്ദമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അധ്യാപകർക്ക് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ആനന്ദമായിരിക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണും കരളുമാണ് നമ്മൾ, അവരുടെ എല്ലാമാണ് നമ്മൾ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആരാണോ? മക്കളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ആരുമില്ല. മറിച്ച് അവരുടെ ആനന്ദം വർദ്ധിക്കും. ആ ആനന്ദത്തിന് വിലങ്ങുതടിയിടുന്ന വില്ലനാണ് ലഹരി എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ടും അടിസ്ഥാനമായിട്ടും വിലയിരുത്തി ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ,
ലഹരി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാത്ര പോലും ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ കടന്നുപോയി ജീവിതത്തിന്റെ പല ശ്രേണിയിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചവിട്ടിക്കയറി പോകുവാനുള്ള ഏണിപ്പടികളാണ് മാതാപിതാക്കൾ, ഗുരുക്കന്മാർ. നിങ്ങൾ ആ ഉന്നതിയിലെത്തി വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ച കണ്ടോ ആനന്ദിക്കുന്ന 3 ജോഡി കണ്ണുകൾ കാണും. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടേതും, മറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു തന്നോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കിയ, നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവ് തന്ന ഗുരുക്കന്മാരുമായിരിക്കും. അവരുടെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട ആനന്ദത്തിനു പകരം അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായി, അവരുടെ കരുതലിന് വിലങ്ങുതടിയായി ലഹരിയാണോ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പാഴാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലഹരി നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളിലെല്ലാം ഹൃദയമുണ്ട്. ഹൃദയമുണ്ടോ? എല്ലാവരിലും ഹൃദയമുണ്ട്. ഹൃദയമൊന്ന് നിലച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. സർവേശ്വരൻ നമുക്ക് കനിഞ്ഞു നൽകിയ ആയുസ് തികയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് കടന്നു പോകേണ്ട ഘട്ടം വരുന്നതോ ലഹരിയുടെ പാത നാം തിരഞ്ഞെടുത്താലാണ്. അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയുസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ജീവിച്ചു തീർക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പാട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമക്കൾ, ഇതാണ്: പോയ വസന്തം നിറമാല ചാർത്തും ആരണ്യ ദേവാലയം മാനവ ഹൃദയം ദേവാലയം. പോയ വസന്തം നിറമാല ചാർത്തും ആരണ്യ ദേവാലയം മാനവ ഹൃദയം ദേവാലയം. അങ്ങനെയുള്ള ദേവാലയത്തിന് സമാനമായ ഹൃദയം ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പരിശുദ്ധമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായ ഇടത്തെ തല്ലിക്കെടുത്തി അശുദ്ധമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ലഹരിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണോ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരു 4 വരി കവിത ഞാൻ ചൊല്ലാം. അതിൻ്റെ കവിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ പറയണേ. തനിയേ നടന്നു നീ പോവുക, തളർന്നാലും അരുതേ പരാശ്രയവും ഇളവും, അനുഗാമിയില്ലാത്ത പതിക തുടർന്നാലും നിന്ദീരഗാനം, തുടർന്നാലും നിന്ദീരഗാനം. ഈ കവിതയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ ആ കവിയുടെ പേര് ഒന്ന് പറയുക. സ്വയം അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞാൽ മതി, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയണ്ട. അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഈ കവിയുടെ പേര്. സംസാരം വേണ്ട, അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക, നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ കവിയെ? കവിതയുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം. കവിതയുടെ പേര് ഗാന്ധി. ഈ കവിയുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം മ. ആ കവിയുടെ പേരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സിനിമാ നടന്റെ പേര് കിട്ടും, മധു. ഈ കവിയുടെ പേരിന്റെ മുന്നിൽ, മധുവിന് മുന്നിൽ പ്രൊഫസർ എന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു മിടുക്കി പറഞ്ഞു, പ്രൊഫസർ മധുസൂദനൻ നായർ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഒരു നല്ല കൈയോടെ വിടും.
നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പ്രൊഫസർ മധുസൂദൻ സാർ എഴുതിയ കവിതയാണ് ഗാന്ധി. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ 4 വരികളാണ് നാം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം മൂല്യവത്തായ ഒരു ജീവിതം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ 40 കോടി ജനതയെ ഒരു മാലയിലെ പുഷ്പങ്ങൾ പോലെ കോർത്തിണക്കി മുന്നോട്ട് നയിച്ച് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യക്തി. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പടയൊരുക്കത്തിന് പണ്ടേ തുടക്കം കുറിച്ച വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് 47 കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം പിന്നാലെ നമുക്ക് ചില മൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നു. ആ മൂല്യശോഷണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഹരിയുടെ വ്യാപനത്തിനെതിരെ നിങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഒരു കൊച്ചു കഥ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ എളിയ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കാം. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 45 കുട്ടികളുണ്ടായി. ആ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറാണ് റോസി ടീച്ചർ. ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 45 പേരും എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ പോലെയാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അത് വലിയ ഒരു കള്ളമായിരുന്നു. ആ ക്ലാസ്സിലെ 45 പേരിൽ ടെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി മ്ലാനവദനായിട്ട് ഒരു ഉത്സാഹവുമില്ലാതെ ഒരു താല്പര്യവുമില്ലാതാണ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ഒരു അനുസരണയുമില്ലാതെ, ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ടെറി ക്ലാസ്സിൽ പെരുമാറുന്നത്. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ടീച്ചർ ആ സ്കൂളിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫാദറിനെ പോലെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട്, 1ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ആ സ്കൂളിൽ കാണും. ആ റോസി ടീച്ചർ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, സാറേ, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഈ ടെറിയെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണം. അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തോന്നില്ല, ഒരു ഉത്സാഹവുമില്ല, എപ്പോഴും വിഷാദ രോഗിയെ പോലെയാണ്, മ്ലാനവദനെ പോലെയാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പള് അതെല്ലാം കേട്ടു. ടീച്ചറിൻ്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അലമാരയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ആ ടീച്ചർ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ടെറി 1ാം ക്ലാസ്സിൽ 45 പേരിൽ 1ാമനായിട്ട് പാസ്സായിരിക്കുന്നു. 1ാം സ്ഥാനക്കാരൻ ടെറിയാണ്. ടീച്ചർക്ക് ടീച്ചറുടെ കണ്ണുകൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും ടീച്ചർ സംശയം കൊണ്ട് പേരൊരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചു നോക്കി. ഒരു തെറ്റുമില്ല, ടെറി. സംശയം കൊണ്ട് ടീച്ചർ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മറിച്ചു നോക്കി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അവിടെയും 45 പേരിൽ 1ാം സ്ഥാനക്കാരൻ നമ്മുടെ ടെറിയാണ്. ടീച്ചർക്ക് അതിശയം കൂടി, കണ്ണുകളിൽ വിസ്മയമായി. എന്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത്, ശരിയാണോ? മടിച്ചു നമ്മുടെ ടീച്ചർ 3ാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴും 45 പേരിൽ 1ാം സ്ഥാനക്കാരൻ നമ്മുടെ ടെറിയാണ്. ടീച്ചർക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ടീച്ചറുടെ കണ്ണുകളിൽ 2 കണ്ണുനീർ ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. 4ാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൂടുതൽ വിസ്മയമായി. 4ാം ക്ലാസ്സിലും 45 കുട്ടികളിൽ 1ാം സ്ഥാനത്ത് ടെറിയാണ്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസി ടീച്ചറുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും 2 കണ്ണുനീർ ആ 4ാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വീണ് കുതിർന്നു. എന്ത് പറയണം, എന്ത് ചോദിക്കണം എന്ന്
അറിയാൻ വയ്യാതിരുന്ന റോസ് സിസ്റ്റർ അടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ നല്ല ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു, നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ടെറി. 4ാം വർഷ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് അവൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചറിയുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെ പിടിച്ചുമ്മ കൊടുത്ത് അവന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് കുളിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആ അമ്മ ആ വീടിൻ്റെ പൂകമുഖത്തുണ്ടാവുമായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഒരു മദ്യപാനിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് മകന്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പോയി. ആ അച്ഛന്റെ ശ്രദ്ധയും കൂടി നമ്മുടെ ടെറിക്ക് കൊടുത്തത് അവന്റെ അമ്മയായിരുന്നു. അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അമ്മ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടെറിയോട് സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കും, അവന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയും, തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് അവൻ വാതോരാതെ ആ അമ്മയോട് പറയും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും. അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്തോ അവൻ്റെ അമ്മ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. ആ കുഞ്ഞ് ആ വീട്ടിൽ തനിച്ചായി. അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു. അവൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നിട്ടും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആ ഒരു വീട്ടിൽ ആ കുഞ്ഞ് 4ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ 9 വയസ്സുകാരൻ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ആ ടെറിയുടെ പിതാവ് അവന് ഒരു താങ്ങാവും തണലാകുമെന്ന് കരുതി 2ാമത് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ആ 2ാം അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവന് വീണ്ടും അല്പം ആനന്ദം, പകുതി ആനന്ദം അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് വന്നു. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു മകനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ, മകനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള ശ്രദ്ധയും കരുതലും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഒന്നും നമ്മുടെ ടെറിക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ടെറി വീണ്ടും അഗാധമായ ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോയി. മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അവൻ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടെറി ദുഃഖത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ വീണ എല്ലാ ഉത്സാഹവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്ലാസ്സിലെത്തിയത്. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ ടീച്ചർ അതീവ ദുഃഖത്തോടുകൂടി എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ, എൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന ആ മകന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയാതെയാണല്ലോ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതെന്ന പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടി ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെറി അതേ കണക്ക് തന്നെ ഭാവ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ടെറി എഴുന്നേറ്റ് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ടെറിയെ അടുത്തു നിർത്തി ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, അല്പം ഉത്സാഹക്കുറവൊക്കെ നമ്മുടെ ടെറിക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം കൂടി മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ തോളിൽ തട്ടി സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ടീച്ചർ എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു, നാളെ എൻ്റെ ജന്മദിനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ ചെറിയ സമ്മാനം, ആരും പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരരുത്. നിങ്ങൾ വരച്ച ഒരു ചിത്രം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൂവ്, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാത്തതുമായി എന്തെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയി. അധ്യാപകർക്ക് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ആഹ്ലാദമാണ്. പിറ്റേന്നോ സ്കൂൾ തുറന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളും വർദ്ധിത സന്തോഷത്തോടു കൂടി ടീച്ചർക്ക് ജന്മദിന സമ്മാനം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നു. എല്ലാവരും ഞാൻ മുമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടീച്ചർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി. അവസാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ ടെറി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ്. ആ ടെറിയുടെ കയ്യിൽ മുഷിഞ്ഞ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എന്തോ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മുഷിഞ്ഞ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എന്താണെന്ന് പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ വയ്യ. അവൻ ആ പൊതി ഒട്ടും ഉത്സാഹം ഇല്ലാതെ പഴയ കണക്ക് തണുപ്പൻ മട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. നമ്മുടെ ടീച്ചർ ആ പൊതി അഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പൊട്ടിയ ഒരു കല്ലുമാലയും അവൻ്റെ അമ്മ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്പ്രേ കുപ്പി, അതിനകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം അടിക്കുവാനുള്ള സ്പ്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചാൽ അതിനകത്ത് സ്പ്രേ തീരും. എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നമ്മുടെ ടീച്ചർ ആ സമ്മാനവും കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചു. അന്നത്തെ അധ്യയനം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയി.
പിറ്റേന്നോ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ നേരത്തോ നമ്മുടെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ഉത്സാഹമില്ലാതിരുന്ന നമ്മുടെ ടെറിയുടെ കണ്ണുകൾ ടീച്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് വികസിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം കടന്നു വന്നു. അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അമ്മ ധരിച്ച് പൊട്ടിയ കല്ലുമാലയാണെന്ന് ടീച്ചർ കൂടെ. ടീച്ചറുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അവന്റെ അമ്മ ധരിച്ച കല്ലുമാല. വല്ലാത്തൊരു വിസ്മയം അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് പടർന്നങ്ങ് കയറി, ഊർജം പടർന്നു കയറി. മക്കളെ, ടീച്ചർ ടെറിയെ വളരെ വാത്സല്യത്തോട് വിളിച്ചു. അവനെ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്തു നിർത്തിയപ്പോൾ അവൻ മറ്റൊരു സത്യം അറിഞ്ഞു. ഇന്ന് ടീച്ചർക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മണം. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ടെറിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമാണ്. അവന് ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം, പരിചരണം, സാമീപ്യം കിട്ടി. ഉത്സാഹവാനായിട്ട് അവൻ പഠിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നിങ്ങളോട് ആദ്യമായിട്ടും മധ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും പറയുവാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ. ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യ പകർന്നു തന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ മണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മലിന വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് തേടിപ്പോകേണ്ടി വരില്ല. അതിന് മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും മനസ്സിൽ ധരിച്ച് എനിക്ക് മയിലിന്റെ മനോഹാരിതയുള്ളൊരു ജീവിതം ഈ സമൂഹത്തിനും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ലഹരിയുടെ പ്രലോഭനത്തിന്റെ പാതയെ അകറ്റി നിർത്തി നല്ല കുട്ടികളായിട്ടോ സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും വിദ്യാലയത്തിനും പേര് നൽകുന്ന ഉത്തമ പൗരന്മാരായി മാറുവാൻ ലഹരി ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഈ എളിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. It's a time for a reflection from our student side. I just invite you, if anyone having any doubts relating to the drugs, any queries, any reflections, any views, please kindly stand in your place and you can ask to sir. Yes. Sir, can you explain what is drug addiction? തുടർച്ചയായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്നില്ലാതെ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനും അടിക്കാവത്തില്ല, മറിച്ച് നിരന്തരമായ ഉപയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതില്ലാതെയാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവും. അത് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നമുക്കുള്ള അതീവ താല്പര്യമാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവ്, മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടൊരു പ്രയാസം, അതിനെയാണ് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റാവുന്ന ആള് രോഗിയാണ്. രോഗിക്ക് ചികിത്സ വേണം. ചികിത്സ കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് അയാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സംഭവമല്ല, മറിച്ച് നിരന്തരമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിന് അഡിക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ അഡിക്റ്റ് ആവുന്ന ആള് രോഗിയാണ്. ആ രോഗിക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ യഥാസമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. താങ്ക് യു സർ. സാർ, ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഡ്രഗിന് അഡിക്റ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റോ കൊടുത്ത് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുമ്പോൾ. എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിമുക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജില്ലയില് ഒരു സ്ഥാപനം വെച്ച് 14 ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിലോ അല്ല നമ്മുടെ ചേട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ അനിയനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ ഇതിന് വശംവദരായി നിന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കും. അഭിമാനമോർത്ത് ദുഷ്പേരോർത്ത് മറച്ചു വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വ്യാപനം കൂടുന്നത്. അയാൾ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പോകും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മദ്യപാനത്തിന് അടിമയായി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് മാറി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. എപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യഥാസമയത്തോ വേണ്ട വിധം ചികിത്സയും പരിചരണവും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അയാളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അത്
അതിൻ്റെ സമയം ഒരു വലിയ ഘടകമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നരകയാതന അനുഭവിച്ചു മാത്രമേ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കൂ. അവരെ രോഗിയായിട്ട് കണ്ട് യഥാസമയത്ത് ചികിത്സയും പരിചരണവും കരുതലും കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. യാതൊരു വിധമായ വൈഷമ്യമില്ല. ആദ്യമേ അവർക്ക് സ്നേഹം, പരിചരണം, കരുതൽ വേണം. രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം വേണം. ഞാൻ രോഗിയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടാകണം. ചികിത്സ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യം അയാൾക്ക് നൽകുകയും വേണം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. What are the risks and consequences of drug abuse? നമ്മളിപ്പോൾ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിരന്തരമായ മദ്യപാനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന വളരെ മാരകമായ ഒരു രോഗമാണ് ലിവർ സിറോസിസ് രോഗം. നിരന്തരമായ മദ്യപാനം കൊണ്ട് ഒരു മദ്യപാനിക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കരൾ സിറോസിസ്. ഇനി നിരന്തരമായിട്ട് പുകവലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ശ്വാസകോശ അർബുദം. ഇനി ഞാൻ പുകവലിച്ചാൽ എനിക്ക് മാത്രം ക്യാൻസർ വരും എന്ന് ആരും ധരിക്കരുത്. എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ പുകവലിച്ചാൽ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ എൻ്റെ മക്കൾക്കോ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള, ശ്വാസകോശ അർബുദം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ധൂമം ഈ വായുവിലൂടെ നമ്മളും ശ്വസിക്കും. അതിന് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പാസീവ് സ്മോക്കിങ്ങിലൂടെ പുകവലിക്കാത്തവർക്കും രോഗം വരുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളൊരു രോഗി എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കള്ളു കുടിക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. എന്താണ്? അവര് പാമ്പിന്റെ കണക്ക് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ആടി കുഴഞ്ഞു നടക്കും. സംസാരത്തിനകത്തൊരു കുഴച്ചിൽ വരും. നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു മദ്യം കഴിച്ച ആള് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. എന്താണ്? അയാളുടെ വിയർപ്പിന് പോലും മദ്യത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാവും. അയാളുടെ നിശ്വാസവായുവിന് മദ്യത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് മദ്യപാനികളെ തിരിച്ചറിയാം. എന്നാൽ ആധുനിക മയക്കുമരുന്നുകൾ ഒരു മണവുമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ കഞ്ചാവ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, അറിയണ്ട. കഞ്ചാവിന്റെ ഉപയോഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു വ്യക്തി ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് വലിച്ച് 2 ദിവസം വലിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് വിറയൽ വരും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം. എന്താണ്? വീറും വൃത്തിയും കാണില്ല, കുളിക്കത്തില്ല, നനയ്ക്കത്തില്ല, ശരീരവൃത്തി കാണത്തില്ല, നഖങ്ങളെല്ലാം വളർന്ന് ആ നഖറിലെല്ലാം അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കും, മുടി സമയത്ത് വെട്ടത്തില്ല, സമയത്ത് കുളിക്കത്തില്ല. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പഠനത്തിൽ താല്പര്യം കുറയും, രാത്രി ഏറെ വൈകി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും, പിന്നെ ശോഷിച്ച് മരക്കമ്പ് പോലാവും. ആഹാരം വേണ്ട, ഉണങ്ങി വാടിക്കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഞെട്ടറ്റ പൂ പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വീണ് ഗതിയടയും. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന സംഭവമാണ് ഒരു ലവ് ഫെയിലിയറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു സങ്കടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ലഹരിയിൽ റിലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കൂട്ട് നിർത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവരത് ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു ചോയ്സ് ആണോ അല്ലാതെയാണോ? അത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് കണ്ട് അതായത് ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഒരു 7 ദിവസം ഒരു കാര്യം തന്നെ നിയന്ത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് അഡിക്ഷൻ ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ ഒരാഴ്ച ചെയ്ത് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ലഹരി അല്ലാതെ വേറെ എന്തിൽ റിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട്? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ അവർ അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കുറ്റമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതായത് അവരൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതൊരു കുറ്റമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ സാർ? നമ്മോട് ചോദിച്ച നല്ല ചോദ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴുതി വീഴുന്നത്? ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിരാശയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് ഒറ്റയ്ക്കായി പോയാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമല്ല ഇത്. ഇവിടെ പലതും സംഭവിക്കുന്നത് കൂടിച്ചേരൽ, കൂട്ടായിട്ടുള്ള തീരുമാനം. ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മദ്യപിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. മറിച്ച് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെയും കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ചേർന്നോ, ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ തുടങ്ങിയല്ല. നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് പോകുമ്പോൾ 4-5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരാൾ വലിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു കൗതുകം തോന്നി. ആ കൗതുകം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ വലിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വിഷാദഭാവത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് അഭയം തേടുവാനുള്ളതല്ല മയക്കുമരുന്ന്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് ഒരാൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ
ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രയാസം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുചെവിയും കൊടുത്ത് ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരി ഒരു ദിവസം വിഷാദത്തോട് വന്നാൽ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് തിരക്കുവാനുള്ള ഒരു കരുതൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടിയിലില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അയൽ വീട്ടുകാരൻ അവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും പരിചരണത്തിന് അവർക്കൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ, ശ്രദ്ധക്കുറവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയാണ്. നമ്മൾ കൗതുകത്തോട് ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്കതിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. വിഷാദം മദ്യത്തിന് ഒരു കാരണമല്ല. വിഷാദ രോഗികൾ മദ്യം കഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. മറിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ കരുതലാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. Now, I invite our beloved Principal Father to hand over a small token of appreciation and gratitude to our esteemed guest. For vote of thanks, I invite Hasna of 11th Standard. Please come. Good afternoon to one and all present here. On behalf of the Anti-Drug Committee, I stand before you today with the immense gratitude in my heart to deliver the vote of thanks for this vital awareness section conducted on the occasion of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. First and foremost, I extend our heartfelt thanks to our distinguished guest from the Excise Department, Mr. K.S. Sebastian, Assistant Excise Inspector, Mr. Jazime, Preventive Officer, Mr. Srijit S.S., Civil Excise Officer. Thank you, officers, for taking time out of your demanding schedules to enlighten us with your insights, real-life experience, and powerful messages on the dangers of drug abuse. Your words were not just informative, but also deeply motivating, and they will surely leave a lasting impact on all of us. A special thank you to our school management, principal, and teachers for organizing and supporting this section. Your continuous efforts to keep us aware and safe are truly appreciated. To my fellow students, thank you for being such a wonderful audience. Let us carry today's message in our minds and hearts and take a stand together against drug abuse. Let this day be a reminder that awareness is power and our future depends on the choices we make today. Thank you once again to everyone involved in making this program a meaningful success. Say no to drugs, say yes to life. Thank you.